सूरत अनाम शुरू दे। मकसद सूरत दे रद्द शिरक मुकम्मल। सूरत के रद्द शिरक इतिकादी और रद्द शिरक फेली दुआड़ा कई। शिरक इतिकादी आगा शिरक तवई चागप अकीदा की राजी और पजड़ की राजी तो बखुले बांधे हुआ है और को न आए खुशी पजल की राशि बल सुकुम आलिमुल गैब शते ता शिरक को पदे आमाल टोल खबत शू मुजुना रोजे हज ज़कात टोल तबाह बर्बाद शू। पजल की राशि बल सुक मुतसरिफ शते बल सुक इख्तियारमंद शते कब खुले बाने दे हुए और को नवे खुशी पजल की राशि पदे बाने ता शिरक को आमाल टोल खबत शू मुज और 10 रोजा ज़कात हर से टोल तबाह बर्बाद शू। ये तो वही शिरक इतिकादी दवेना ज़रूरत पदी की निश्ते दाज पाकीदा व पजल की राशि पदे बाने सड़े मुश्रिक शी आमाल खबत शी खज़ब तलाक शी औलाद टोल आरामियान शी और शिरक फैली अगर शिरक तो वही चागा पर अमल की राजी पकार की राजी और पर कसब की राजी न पदी सूरत के द शिरक दा द्वाड़ा किस्म गुसई और ख़त्मई। सूरत द्वई से दे अवले सद आयत नंबर 117 पूरे और पदे के रद्द शिरक इतिकादी बे अक़साम हा शिरक बिल इल्म शिरक बिल तसरुफ शिरक बिल दुआ और शिरक बिल इबादत और पदे अवले ऐसा के वाक़ियत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र कई बतौर दलील नकली कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रद्द शिरक कड़ो बयान द तौहीद कड़ो। ब्या द्वे में ईसा आयत नंबर 118 ने शुरू की और द्वे में ईसा सूरत अनाम बुझिद आखिरा पूरे और पदी द्वे में ईसा के रद्द शिरक फैली अगर शिरक फैल की राजी अमल की राजी और सरा खबासतुना और पलिताए द अरब द मुशरिकीनो ची मुशरिकीनो के कम खबासतुना और पलिताए हो नागाम वर जिक्र कई और आखिर की वसीयत द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयत नंबर 151 ना के न बचे आयत नंबर 151 ना दराखिरा पूरे सड़े सूरत अनाम उगूरी दा वसीयत द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दारंगी बुसूरत के दावत तौहीद जिक्र कई लज़्ज़ला अल्हम्दुलिल्लाह फला काशिफ लहू इल्ला हू इन्नमा इलाहुकुम वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहू ला इलाहा इल्ला हू ला इलाहा इल्ला हू अल्ला तुश्रिकू बी शैआ कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु। दा लज़्ज़ल दावत सूरत दावत तौहीद की सूरत की लज़्ज़ल जिक्र गई। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ता जोड़ कलम ता रोक कलम ता सेहत राक ता बची राक ता तो दुनिया ने मतन राकल फला काशिफ लहू इल्ला हू बगैर द अल्लाह ना बल सोक तकलीफ निशी प्रानिस्ते निशी कुलाउले कुल इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद अजत रवाज तासु यक यौदे कारसास तासु यक यौदे। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 45 खमदुना द अल्लाह वाया चाजत रवाओ कारसास यक यौ अल्लाह दे नो खमदुना वाया द अल्लाह शुक्रिया अदा का सुब्हानहू पाक दे अल्लाह दे शरीकानो ना पाक दे अल्लाह द इज्जत ना द कमजोराय ना ला इलाहा इल्ला हू और पोम जलबान दे ला इलाहा इल्ला हू आयत नंबर 106 और पातम जलबान आयत नंबर 151 के अल्लाह तुश्रिकू बी शैआ अल्लाह सर शरीक पे
نن نو په دې صورت کې یو بل مضمونو چې هغه ته وی عقبات سته یو قواعد دي د میدان جنگ چې مجاهد په میدان جنگ کې څنګه جنگيږي او داغي قاعده او داغي اصول سړي ناغه صورت انفال کې بیا شپږ قاعده د میدان جنگ ذکر کړي چې په میدان جنگ کې با کافر ته شاکینا ګولې په سینه باندې اخلي دویم په میدان جنگ کې اطاعت به د الله او د الله د رسول کې د قران او سنت اطاعت وکړي او درېمه قاعده چې د امیر په منلو کې ژوند خوشاله دی سلورمه خیانت په دې طریقې باندې هغه شپږ قاعده د میدان جنگ ذکر کړي او یو قواعد دي د پاره د مبلغ چې مبلغ به څنګه کلکېږي څنګه به مضبوطېږي نو دا غي د پاره په دې صورت کې شپږ قاعده ذکر کړي تر دې ځای پورې 15 قاعده د مبلغ د کلکېدو لپاره ذکر شوې دي او دا ټول په کذالکا په قاعده مستمری باندې ذکر کړي کذالکا لومبنه قاعده ورته ویل شي لومبنه عقبه ورته ویل شي لومبنه عقبه آیت نمبر 53 کې ذکر شوی دا چې کله دلار شي ملتا مسله بیانې توحید بیانې رد شرک کې د قران درسونه کې نو تاسو به یو بوډا راشي تاسو نور امیان براشي مولا بند راځي بوډاګان برالیږي امیان برالیږي نو تاسو وای پرون جولا شو نن نچی پټه پرون باندې زموږ په دې کوڅو کې چړونه وختل وظیفه باندې وخته او تن راغی موږ د قران درسونه کې آیت نمبر 53 کې دا ذکر کړی و تور دې بابا یا کاکا ما باندې الله فضل کړی دی الله ما باندې رحم کړی دی ستاسو مولوی سے باندې یا ستاسو صابیت سے الله برحم نو کړي په ما باندې الله رحم کړی دی بس بابا لاړ په دوی مرز بیا بابا راځي دا ډوبنه قاعده آسان را دومره ګران نه و نو په دریم دوی مرز باندې بابا بیا راځي تا ته وایي بچیا روزانه دا توحید دی روزانه دا شرک دی سبله مسله دې نه زده کړي ته موږ مسلې بیان کا دا 10 مسلې بیان کا د حج مسلې بیان کا د عمره مسلې بیان کا مستحبات بیان کا فرائض بیان کا دا 10 روزانه دا توحید دی روزانه دا رد شرک دی نو آیت نمبر 55 کې دوی معقبه او کذالک لتستبین سبیل المجرمین دا توحید بیا بیانوم چې د مجرمانو لار ښکار شي مجرم از ښکار کیږي نه کافر از ښکار کیږي نه بدعتي هغه ښکار کیږي نه چې توحید او رد شرک بیا کې په دې باندې ښکار کیږي پیدا توحید او رد شرک څنګه بیا کوم چې مجرم صفات نه لګي دا دوی معقبه مسانه وا دام تیر شوا یو سورہ فضبا بابا مولوی سے بیا راولی مولوی سے بور خپل مخ ته ناراضي مولوی سے بابا را لیږي یا با کاکا را لیږي نو بیا به بابا راولیږي یو سورہ پس درته بچیا دا استاد دې سوکته دا مسله تا د چا ناز دکړی دا په دې ملک غنورم سب الله مولیان دي ای خدا مسلې نه کوي هغه خو یې سایو مسلې کوي د زکات مسلې کوي خواندور او کلی مسلې کوي لتا مسله د چا ناز دکړی دا نو آیت نمبر 105 هغه ځای کې درې معقبه وا وليقولوا درستا ممن تعلمتا دا مسله چا ناز دکړی دا درستا استاد یې هغه ځای کې تفصیل کړی دی چې یو ځای کې ګڼ معنی مرادي د قران کریم نو هغه ځای کې لفظ داسې راړي چې هغه ټول شامل شي لکه درستا په دغه ځای کې د مشرکینو دا مرادو چې دا مسله نشان زده کړی دا د مشرکینو جګړه مرادو نو خاصم تا جګړه دې موږ سره مړه جوړه کړې روزانه جګړه ده کینا روزانه جګړه ده او د مشرکینو دا مطلبو دا رسد چې زړه دې کړه دا مسله سبل څه مسله او کا سنوي مسله او کا
نو دا دریم عقبه ده په دې کې بتا ته بابا کنزل شروع کړي بابا با کنزل کوي بدر استاد به کوي استاد ته به کوي ته به کنزل نه کوي داغي ادب ذکر کوي آیت نمبر 108 کې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم هغه بابا بتا ته کنزل کوي استاد ته به کنزل کوي خو ته به کنزل نه کوي کته کنزل کوي نو هغه بیا خدای ته کنزل کوي اگر رسول الله ته کنزل کوي خدای ته به کنزل نه کوي بیا سلورم عقبہ آیت نمبر 111-12 کی ذکر شی ہوا زخرف القول غرورا اگر سلورم عقبہ دا ډیره زیاته مشکله ده او دا ډیره زیاته ګرانه ده استاد جی نمنګ اورو چې دا په صدای کې په یو مجدد باندې راځي په ډیرو خلکو باندې سلورم عقبہ راځي دا ډیره مشکله عقبہ ده او ډیره ګرانه عقبہ ده پسدای کی په یو سړی په یو مجدد اگر ازي اگر پنځیر شیخ القرآن رحمت الله علیه الله دې قبر منور کی فاغه باندې دا سلورمه قبر اغلی و چې زمونږ د صحابه ټول مليان و تراجم شيو او په پنځیر کې یو لوی سټیج تیار شوی او وان بګی لال شوی او مليانو د اتفاق کړو چې موږ نن کافر کوو او په خپل پاتو کې به راګیرو او پاغي کې مليان بیا زل شوی او چانه پټکی ورزيدلی او چانه پټی پانی ورزيدلی چانه سپلای ورزيدلی وی مګر استاد یې نورو چې د پنځپیر د بدرای د پټکونو د چپلو نه داسې ډکوا دومره پټکی او چپل او پانی دته مليان نه ورزيدلی نو دا سلورم عقبه د ډیره ګرانه او ډیره مشکله ده دا په صدای کې په یو کس تیم باندې راځي پای کې به مليان را غون شي او زخرف القول غرورا هغه ملما خبرې د دوکي چې دنه نبی ګلټ او غیله به رنگ د سرو زر ور کړی هغه پاتوی بګی چې په کتابو کې راغلي دي دا په کتابو کې راغلي دي دا په کتابو کې راغلي دي او ته بغلې ناس ذکر اسکار بګی د الله کتاب بدر سلاس کی دا مليان ټول ارز خپل پاتوی ختمي کی نو ته په اخره کې کتاب را واخلې د الله کتاب آیت الکرسی بدی ویلی ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بدی ویلی او په اخره کې بدته یو جواب د قران نه بیا شروع کی د یو تفصیل بیا د قران نه کی پنځم عقبہ هغه داوا چې ستا په خلاف کې د مليان بلار شي پیران ولا بلار شي چې زموږ په علاقې کې دا یو شریف او فسادي سړی پیدا شوی دی نو پیر صاحب ستا خو ډیر نیکان او صالحان مریدان دي نو که یو مرید دې موږ راکو او دې سړي نه موږ خلاص کړو نو پیر صاحب ورته خندا شي او زما خو مریدان ډیر دي شاګردان مې ډیر دي او بالکل خلاص بدی کو د پیر خو لا زګدی دا او جرنیلانو سره کرنیلانو سره کوم خلکو سره تعلقي نو استاد مرګ بندوبستونه به شروع شي او په دې کې اکثر خلک لاړ شي ډیر کم خلک پاږي کې پاتې کیږي په شیخ القرآن باندې قاتلانه عمل شوی وي د دې مسلې چې کم مقتدا او مشر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې دنیا قاتلانه عمل شوی وي امام ابو حنیفه چې هغه هم د دې مسلې یو ډیر سرکارده رکونو د دې تنظیم یو ډیر لوی سړی و په هغه باندې دنیا عمل شوی وي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه المتوفى 728 هجری په هغه باندې دنیا قاتلانه عمل شوی وي شیخ القرآن د پنځپیر په هغه باندې شوی په دې کې ډیر کم خلک پاتې کیږي او ډیر اکثر په دې کې لاړ شي د نن سبا کې وکذالک خبرم دارنګ دا لکه څنګه چې انسانان او پیریان دی یو بل دوستان دي نو دارنګ اړو منګه بعض ظالمان بعدن په بعض ظالمانو باندې بما كانوا يكسبون په سبب دا چې دی کوي دا شپږم عقبه ده او شپږم عقبه ده چې ته د قتل نه بچوي د مړېدو نه بچوي په دې مسله کې اوس بدای حاکمانو څخه لاړ شي بادشاهانو څخه بلاړ شي چیرې چې زمونږ په ملک یو ډیر شریف فسادي سړی تیر شوی دی ډیر شریف فسادي سړی پیدا شوی دی شر او فساد راغسته دی
پلار او زامن یو بل سره جنگول رونه یو بل سره جنگول کور کې ماحول ټول خراب کړی دی یاره کومنګ دی چې دې سړی نه خلاص ګوندا بستا ډیر احسانی نو راپورټونه به در باندې شروع کی حاکم څخه به در باندې لاړ شي خو یریګه ما غبراویګه ما هغه حاکم هم مستقله ملګری کی هغه حاکم هم مستقله دوس کی شیخ القرآن رحمت الله علیه باندې 12 ځل سوسو ظلم باندې هغه باندې حاکمانو پسې تلیو د ایوب خان دور دی او سخت مارشل لا لګیدلی دا او په دې کې یو میجر دی میجر اشرف اگر اغله سره د پوجیانو نه او پنځپیر تر اغله دی او یو پتوی راوړی دا پاغي باندې 300 مليانو د ساتونو زمونږ د صحابه دارنګي د پنجاب د مليانو د صحابه د مليان 400 مليان هغه ټول په داسخط کړو چې دا د ملک ځای سړی نه دی بلکې دا د افغانستان او د انډیا ایجنټ دی او ډیر اغله دی د مسله ختمي ډیر اغله دی او شر او فساد پیدا کوي شیخ القرآن وایي چې راغې میجر اشرف نور اغلی او غي غلنی سر ډاکوانی مثال او امام باغی کې کی پیدا شیم او که په ما دی یقیني خیر دی که د مشرانو ته پوسو کا یا که مشران نه چې تاسو کوي ته بالکل دا دی یقیني سړی دی او د ځای اوسیدونکو سړی دی بیا شیخ القرآن هغه ته خپل شجره نسب ویلو چې زما د پلار نوم غلام نبی دی او دا هغه د پلار نوم آصف دی دا هغه د پلار نوم حضرت نورو دا هغه د پلار نوم خواجه نورو داغه د پلار نوم خضرخانو او بیا باغی باندې پورا چم د خضرخیل هغه ته ویل شي او خضرخیل چې خضر بابا نو هغه د ابا بابا په اولاد کې او ابا او عمر دا دواړه ورو زمنګ په علاقې کې په صوابای کې یوسف زی دوه قسم دي یو ته ویل شي اباخیل د پنځپیر او کډیو زمنګ پنځپیر شو کډې شو مرغولستان کوي زیدا دا اباخیلو کې راځي اته پنځپیر نه اخوا چې کم کلی دي درا صوابای مانی راي دغه عمر خیلو کې راځي نو اباخیل ابا بابا چې دا ټول علاقہ اباخیلو باندې مشهور ده او ابا بابا دا د یوسف بابا په لګي شجره ته شیخ القرآن استاد شروع کړی دا ابا بابا چې دا د یوسف بابا په اولاد کې او دا ابا او د یوسف په منځ کې دا پلارو دا پلارو دا پلارو دا پلارو او یوسف بابا چې کوم خلق پښتانه یوسف زی په نوم باندې مشهور دي نو هغه ته بیا یوسف زی ویل شي او یوسف چې دا د کیس عبدالرشید په اولاد کې او په منځ کې دا پلارو دا پلارو دا پلارو دا شیخ القرآن ته پوره تفصیل شروع کړی دی
پورا تفصیل باندې هغه میجر اشرف ته وې او کیس عبدالرشید چې وو نو دا د افغان په اولاد کې وو او افغان چې وو دا د سلیمان علیه السلام وزیرو او په منځ کې دا پلارانو او افغان چې وو دا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې وو او په منځ کې دا پلارانو او یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زیو اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زیو ابراهیم علیہ السلام د نوح علیہ السلام په اولاد کې او دا دومره پلارانو پکې او نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام زیو او په منځ کې د لس پیړۍ دي په دې طریقې باندې شیخ القرآن ټول شجره نسب بیان هغه ورته ته بیا وایا نو شیخ القرآن ورته بیا ټول شجره دا مسله دا سیده په دې کې په خپل نسب هم یادې ځکه په تا باندې په راپورټونه کېږي چې دا د انډیا ایجنټ دی د افغانستان ایجنټ دی نو تا ورته دا شجره نسب هم یاد کړی خیر شیخ القرآن هغه ته پوره شجره نسب بیان کو شیخ القرآن یې ډډې ته کو او هغه فتوا ورته وښیله چې دا وګوره فتوا وګوره زمونږ د علاقې 300 مولیانو په هغې باندې دستخط کړی وي چې دا د دې ځای اوسېدونکی نه دی او دا ایجنټ راغلی دی شیخ القرآن ورته وی اوس ورسره څوکم شیخ القرآن ورته پرېږده نو هغه میجر صاحب ورته په تا باندې راپورټ کړی دی او ته یې پرېږده شیخ القرآن ورته زما خو یو دشمن نه دی دا نه زما اوس بله دشمنان دي نو کوم دشمن به ته نیسي که زما منې نو ته یې پرېږده دا شپږمه عقبه دا ده چې ستا په خلاف کې به دی باچهانو څخه لاړ شي حاکمانو څخه به لاړ شي خو یریږه ما خفه کېږه ما هغه ټول به ستا الله دوستان کي هغه ټول به ستا الله ملګري کي چې شیخ القرآن ټول حاکمان او ټول بادشاهان الله دغه بیا ملګري کړو نو کذالک نولی بعد الظالمین بعدا لکه څنګه چې دا پیریان او انسانان یو بل دوستان دي دارنګه اړو منګه بعض ظالمان په بازو باندې بما کانوا یکسبون په سبب دا چې دی کوي بعض ظالمان بلال شي او بعض ظالمان ته چغلای شروع کی مولیان بلال شي پیران بلال شي داغه نه تعبیر کړي ظالمان هغه مولیان او هغه پیران چې بادشاہان خوځي او تابانه راپورټونه کوي هغه ته دي ظالمان ویلي دي او هغه بادشاہان چې ستا په خلاف کې راپورټ اخلي روزنامچی کټ کوي نو هغه ته هم په دې کې ظالمان ویلي دي نو کذالک لکه څنګه شاهد نه گواہی کو منګه په خپل ځانو واقعي منګه گواہی کو چې موږ د پیغمبران راغلیو موږ ته پرس راغلو فوارتم الحیات الدنیا دوکه کې چلو له ژوند دنیا خو موږ په دنیا باندې منشو اکبرس راغلو پیغمبران راغلو خو موږ په دنیا باندې منشو
من په دنیا باندې لګولې په کاروبار او په روزګار باندې منګل لګولې وشهدوا علی انفسهم او گواہی وکي په خپل ځانونو باندې هغه گواہی دارا انهم كانوا کافرین دجدم دجد منکرین گواہی وکي چې او موږ په دنیا کې کفر کړو موږ انکار وکړو کافرین گواہی وکي په خپل ځانونو باندې انهم دجد کافرین د منکرینو دسنا منکرینو الحمدلله فلا کاشف له الا هو انما الهكم واحد الحمدلله سبحان داوود توحید نه منکرینو موږ په دنیا کې منکرینو ذالک خبرم دارنګ دا علم یکر ربک نرفسا ملک القرى چې الله کیو کله بو ظلمن په ظلم سره والو غافلون او سیدون کی داغه غافلی د الله د کتاب نه دله کیو معنی د معتزله و دا چې هغه د ظلم نه معنی اخلي ظلم ذالک خبرم دارنګ دا علم یکر ربک چې نه ربستا مولک القرى چې تباک یو کله هلاک یو کله بظلم په ظلم سره څه مطلب الله داسې نه کوي چې یو کله تباکی په ظلم سره څه مطلب چې احکام ورته نه بیانوي پیغمبران ورته نه را لېږي اکبرس ورته نه را لېږي چې یو کله تباکی هغه د احکام نه را لېږلي پیغمبران نه را لېږلي اکبرس نه را لېږلي او یو کله تباکی دا خو ظلم دی او دا مسلک دا د معتزله دی ګوري زمنګ مسلک دا نه دی موږ د الله تعذيب د الله غضب دا خو د الله اختیار دی که پیغمبر را لګلې کو نه را لګلې که مسله بیان کړیو که مسله نه بیان کړی لکه ستا دوه غړي دي او دواړه تاخی ساتلی دي یو تر اولګي هغه حلاله کې او بل ته پریږدي ته دا ظلم وکړو حالانکه هغه غړي له غتا روحم نه دی ورکړي هغه غړه غتا پیدا کړم نه ته مالک مجازي خو چې تاسو ساتلی دي نو پاغي باندې ته مختاري کلالیو کې پریږدي دارنګي دا انسانان دا د الله مملوک دي د الله غلامان دي که غضب ورکيو که غضب نه ورکي الله تعالی ټول اختیار شته خدا معنی د معتزله ودا امام زمخشری په کشاف کې دا معنی کړی دا او زمونږه معنی چې استاد جی کوم معنی کوي نو دې کې د ظلم نه مراد د شرک نو معنی دا ذالک خبرم دارنګ دا علم یکر ربک نظر ابستا ملک القرى چې تباکی او کله بظلم په شرک سره او اهلوا غافلون او سیدون کې غافلی د الله د کتاب نه داسې الله نه کوي یو ملک تباکی په شرک باندې په کفر باندې او خلکو ته پیغمبر دی را لګلې اکبرست دی را لګلې نه حجت په تام کی پیغمبر راولېږي اکبرست راولېږي او دا غینه بعدو چې بیا خلکو نه مني بس الله تباہ برباد کی ظلم په معنی د شرک مخکې په دې صورت کې وګورئ آیت نمبر 82 هغه ځای کې هم ظلم په معنی د شرکو آیت نمبر 82 په دې صورت کې استاد یې هغه ځای کې ظلم معنی شرک کړو الذين امنوا هغه سان چې ایمان راړ په الحمدلله فلا کاشف له الا هو په توحید باندې ایمان راړ ولم يلبسوا ایمانهم او نه دې ګډوډ ایمان خپل به ظلم شرک سره نو لایګلهم الامن دا کسان دې لپاره امن دي او متدون او دې لار بندون کې دا کې ظلم معنی شرک دی دا معنی نه صحیح کیږي هغه ځان چې ایمان راړو او نه دې ګډوډ ایمان سره ظلم مدار چا نه کیږي بغیر د پیغمبرانو نه ظلم غزمانم کیږي تانم کیږي تلل علماونم کیږي د اولیاء او درچا نه ظلم کیږي دې ځای کې ظلم نه مراد شرک دی دارنګ دې ځای کې آیت نمبر 131 کې دې ځای کې معنا د ظلم نه مراد شرک دی ولکل درجات د پاره د هر یو قوم درجې دي مما عملو دا غسنه چې د عمل وکړه ولکل درجات ولکل کې دا تنوین دا ایوازه مضاف الیه محذوب نه او مراد نه ولکل امه د پاره د هر یو امت یا د پاره د هر یو قوم درجات درجې دي مما عملو دا غسنه چې د وکړل په دنیا کې د الله په دربار کې تا دا قرب ملاویږي درجې به ملاویږي لوی مقامات به ملاویږي اوستا په عمل باندې چې څومره په دنیا کې تا عمل کړی کار کړی
مسله دې بیان کړي، توحید بیان کړي، رد شرک کړي، دومره لوی مقامات، دومره لوی ځایونه هغه ته ملاويږي. اما ربک بغافلین، او نه رب ستا به خبره اما یعملون دا غسنه چې کیدا مخلوقات. وربک الغنی، او رب ستا به پروا دی، ذو رحمتین خاوند مهربانه دی په خلق باندې. وربک الغنی، رب ستا به پروا د مخلوقاتونه دی. کدا ټول انسانان د الله عبادتونو کی بندگیونه کی، الله به پروا دی. الله نے مخلوق ته ساجت دی. حضور رحمه خاوند مهربانه دی، خاوند رحم دی. په دې صورت کې دا ذو رحمه مخکیم سوزله تیر شاید نمبر 14 کې كتب على نفس الرحمه مقرر کړی په خپل ځان باندې مهربان دی. په اول کې آیت نمبر 14 آیت نمبر 57 کې دا لفظ مخکیم تیر شوی مقرر کړی دا رب ستا په خپل ځان باندې مهرباني په اول کې چې ته انسان پیدا کړې، ته بنده پیدا کړې. ولې هغه کارونه کې چې الله په غوسه کیږي، الله په غضب ور کوي، ولې هغه کارونه کې دارنګه پدې ده کې وربک الغنی، او رستا به پروا د مخلوقاتنا، ذو رحمه او خاوند مهربانه دی. یا شا یذبکم استخوی په دنیوي خو خو شي د الله یذبکم نبوت تاسو او خلقو، ويستخلف او پاتې بکی من بعدکم فاستاسنا ما یشاء هغه چې د الله خو غشي. کمان شاکم لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو من ذریتکم من اخرین، دا اولاد د کوم بلنا. تخویب ته او سخت تخویب ته کدا الله خو غشي نو خلق تاسو باروکی. کتا ته قران لن راځي، مسلې د توحید لن راځي، قران لن راځي، درسونه لن راځي، نو الله به تاسو روکی. ويستخلف او فاتبکی رستو بپاتی کی من بعدکم رستو تاسو ما یشاء سوک چې د الله ورشي. الله به نور خلق پیدا کی، نوی نوی خلق به پیدا کی. کما انشاکم لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو من ذریتکم من اخرین، د اولاد د قوم بلنا. لکه څنګه چې الله پیدا کړی وي نو دا الله به نور خلق پیدا کی. تخویب دې د الله د کتاب نه مولا، د الله د کتاب نه موجوده کیږي، ان الله به روکی او نور خلق او نوی خلق به الله پیدا کی. سورۃ نساء کې، سورۃ فاطر کې، سورۃ ابراهیم کې، په ګڼو سوراتونو کې دا تخویف دنیوي ذکر کړي. انما توعدون، یقینا هغه چې تاسو سره لوس کول شي، لآت نو غرات لون کې دي. اوس په دې آیت کې تخویف هم دی او ترهیب هم دی، يرم ور کوي او خوشالي ور کوي. انما توعدون، یقینا هغه چې تاسو سره وعده کول شي، لآت هغه راتون کې ده. که وعده د غضب ده او که وعده د جنت ده، نو هغه راتون کې ده. مخه پکېږي، مغم جن کېږي. کتا تا په دنیا کې الحمدلله او فلا کاشف له الا هو انما الهکم واحد، الحمدلله سبحانه لا اله الا هو. لا دا دعوت توحید یاد کې دا ډیره زیات اسانه ده. ګوري مګر استاد نورو دا لزل ډیر آسان شعر دا دومره ګران نه دی چې یو ځای کې در باندې ير راغلا په خوش کلار رواني ماسودن دا دعوت توحید د سورته انعام لز داوی ځان سره وای سګران کار خو نه دی. غبرهټ در باندې راغی نو الحمدلله فلا کاشف له الا هو انما الهکم واحد، الحمدلله سبحانه لا اله الا هو لا اله الا هو. سګران کار دی. ډوډۍ دي نشته، رزق دي نشته، دغه وایا کنه، بچی نشته، بس دغه وایا کنه. دا ډېر اوچتي داوی دي. نو انما توعدون لآت، تا چې په دنیا کې توحید بیان کړو، هغه وعده جنت راتلونکي دا خپکیږه. ما زجرم دی چې تا په دنیا کې د توحید د مسلې نه بغاوت کړو، هغه وعده د غضب راتلونکي ده. وما انتم بمعجزین، نه تاسو کمزوري کوونکي الله لرا. قل یا قوم اعملوا و قوم زما اعملوا عمل کوي علی مکانتکم په طریقه تاسو باندې. انی عامل ز بیان کوونکې ما ز عمل کوونکې د بیان دا ستاسو تقریر دی. هغه شپږ عقبې تیرې شوې او ټولې په کذالک کثرت تیرې شوې چې هر یو عقبه، هر یو امتحان هغه د مخ نه سختي او مشکل وي. چې شپږم عقبه کیم بد شوې، د حاکمان او باچان ستا ملګری شو، نو هغه ته په اخري تقریر ته کم یو کې
اخیری تقریر هغه واستاده آیت نمبر 135 د انعامی چې هغه ته په میدان کې ولاړ کینی چې کوم زما ایملو عمل کوي علی مکانتکم په طریقه خپل باندې تاسو چې کوم شرک کوي کفر کوي کنه امر للتوبیح ته دا نه چې تاسو کفر او شرک کوي اگر پلار زوی ته وای ته ما سلطان کور ته راځي خو راځه کنه ما سلطان کور ته نا وخت راځي نو راځه کنه څه مطلب چې بس نا وخت راځه دا ورته د پاره توبیح او د پاره د زجر درنګ دي ځای کې او زما کوما عمل کوي په خپل طریقه باندې کفر کوي شرک کوي ان عامل ز عمل کون کې د بیان زب توحید بیانوم رد شرک بکوم پسو بتعلمونا زرد چې په بشي تاسو من پاغه چا باندې تكون له عاقبت الدار چې شیبه داغه د پاره انجام د اخرت زما مثلا توحید بیانوم رد شرکوم او تاسو دغه څه کفر او شرک کوي ان شاء الله په دبر د اخري انجام ولګي شیخ الاسلام علامه ابن تیمیہ هغه ذکر کوي پرد علی البکری کې واما للسنه والجماعه فيميتون ويميت ذكرهم واما للسنه والجماعه فيميتون ويحيى ذكرهم واما للبدع فيميتون ويميت ذكرهم شیخ الاسلام علامه ابن تیمیہ اغلوی عالم اغلوی سړی هغه ذکر کوي اهل سنت والجماعت هغه مړیږي او دا غي نوم لالا ژوند کیږي لالا تازه کیږي او اهل بدعت او اهل مشرکین هغه مړیږي او ورسره دا غي غم نوم غم د پن کیږي هغه نوم ورسره خرابيږي امام ابو حنیفه ته وګورئ ژوند نوم لالا تازه کیږي امام مالک ته وګورئ کنه نوم لالا تازه کیږي امام احمد ابن حنبل ته وګورئ رحمت الله علیه ته چې په واسق په دربار کې په مسله د خلکو قرآن باندې او څومره مصیبتونه او څومره اذیتونه برداشت کړو نو ملاله ژوند کېږي امام مالک خلک پیژني امام احمد خلک پیژني امام شافعي خلک پیژني شیخ الاسلام ابن تیمیہ ته وګوره چې د خپل ژوند درې ژوند هغه د دمشق په جیلونو کې تیر کړو او هغه به وي زما جیل زما سیر دی او زما سیاحت دی ناغه هغه ژوند دی امام شاه ولی الله رحمت الله شیخ الهند هغه ته وګوره بچی معشوم پزړه کې دی شیخ القرآن د پنځپیر رحمت الله علیه وګوره تاغه د وفات 1987 کې هغه وفات شوی تقریبا 2 کال دا غو شو معشوم وړوکې پیژني نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ذکر کوي چې اهل سنت والجماعت مليږي او نوم لاله تازه کیږي او اهل بدعت مليږي او ورسره نوم هم دفن کیږي دا رنګ دي دی کې تاسو عمل د کفر او د شرک کوي او زه عمل کوم کې د بیان يم خو په سو پتا لمونه درجه په بشي تاسو من پاچا باندې تكون له عاقبت الدار چې شی به داغه لپاره انجام اخیری انه شاندار لا یفلح الظالمون ناکامیابی کی ظالمان چې کوم ظالمان دي مشرکین دي هغه نه کامیابیږي وجعلوا لله مما ذر من الخرص او دې نبيات تحریمات العباد ذکر کړي وجعلوا لله مما ذر من الخرص والانعام تحریمات العباد او سعید ابن جبیر اغلوی تابعی اغلوی امام اغلوی مفسر هغه وای که یو سړی وای چې د عربو د مشرکینو د هغه خباثتونه او د هغه پلیتای وګورم نو دا یو څو آیاتونه د سورته انعام دی وګوري دا یو څو آیاتونه د آیت نمبر 140 پورې ته آیت نمبر 136 نه در آیت نمبر 140 پورې اصلور 15 آیاتونه یو سړی وای چې د عربو د مشرکینو خباثتونه او پلیتای وګورم نسلور 15 آیاتونه د سورته انعام وګوره نو تا ته د مشرکین د عرب ښکارشي او هغه سره بیا د خپل زمانه د مشرکین لګه موازنه او کله ټول ورسره وکړه چې د عربو مشرکین څنګه او استاد زمانی مشرکین څنګه د پاکستان او د هندستان مشرکین څنګه نو تا ته پوره واضح شي چې هغه او دای کې دومره فرق نه و تا هغه پاکیده کې او د دې پاکیده کې فرق دومره نه و دا غي په عمل او په تور او طریقه کې دومره فرق نه سمت تم یو شان دي نو جعلوا لله ګرځي دا مشرکین لله د پاره د الله
مما دا سنا زرا چې پیدا کړی دي من الخرج د فصلنا ولا نامي او ډانګرو نصیب نسا مشرکین الله چې کوم فصل پیدا کړی دی غنم او جوار او ډانګره پیدا کړی دي غوان وخان غړي بيزه نو پاغي کې د الله برخه ګرځي د الله یې ګرځي اکثر استاد تاسو ګورئ چې کله د مشرکین باس کوي په قران کې هغه څلور قسم مشرکین چې کله په قران کې استاد ذکر کوي مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالجن مشرکین بالملائکه هغه ځای کې استاد جوړي چې دا عرب مشرکینو الله منو الله خالق منو الله رازق منو الله مدبر د اسمان او زمکه غنو دا الله پرم باندې برخي ورکول دا الله پرم باندې زکاتونه ورکول باقاعده دا غي ابو بکر دا د زمانه د کفر نوم دی عمر دا د زمانه د کفر دا نوم دی عثمان دا د کفر د جهالت د زمانه دا نوم دی عبد الله بن مسعود یا بل دا د غي د زمانه د کفر نومونه دي تدې زمانه د موليان خلق له دوکه ور کوي وې د عرب مشرکین چې وای په بوتان ته سجدي کولی او بوتان به را مدد کول او غي موږ او داس نه پیژندې دا روزه نه پیژندې دا سيزونه دا غي نه پیژندېدل حالانکه د عرب مشرکین زکاتونه ورکول د آیات نو ګورئ الله خالق د اسمانونو زمکو منو دارنګي د عرب مشرکین باران راون کې الله منو د عرب مشرکین رازق الله منو واقدار د وګونو د سترګو د زړه الله منو لکه سورۃ یونس کې آیت نمبر 38 کې بیا راځي عجیب مشرکین او دوی وینا بوتان را مدد کول ابو کا بوتان ته سجدي کولې او قران خو نو یو قران خو چاته صفاکې نه واضح کینا وجعلوا لله ګرځي دا مشرکین د فار د الله مما داسنا زراج پیدا کړی دي منل هر سي د فصل لا ولا نامي او ډانګرو نصیب نيسا مشرکین په فصل کې د الله برخه او زکات ور کوي او په ډانګرو کې په غوانو کې په کټیانو کې پاغي کې د الله برخه او د الله یې ور کوي فقالون وإذا مشرکین هذا لله دایس د الله دا بزعمهم يفعلون بزعمهم کیدا کارونه په خپل خیال باندې په فصل کې او په ډانګرو کې دایس د الله دا دا برخه د الله دا او دا کار په خپل خیال کې په خپل ځام باندې کوي وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د برخه د خاوندانو دا لشرکائنا زمونږ د باباګانو زمونږ د برخه د خاوندانو زمونږ د صدارانو څه مطلب چې کله به دا غي فصل شو نو دوه ډيري به جوړل یو ډيري به جوړ د زکات چې دا د الله زکات دی د الله برخه ده او بل ډیره به جوړ کړي دا د بابا اړه ده او دا د بابا منختره دا د عرب مشرکین ذکر کوي ګوره زمونږ د پاکستان مشرکین دا سدي او کنه زتا سو وای زمونږ د پاکستان مشرکین چې کله غنم او جوار شي اوس دې ځای کې دا رڼاګانې شوي دا خو شیخ القرآن د پنځیر ته دواګانې کوي د استاد خبره په هر یو مسکی او د دې ځای خلک استاد ته دوا کوي په هر یو مسکی چور دغه شی دا ټرین دا شی ختم شه په دې ملک او دا غنمونه بل خلق را چلول د غنمو په موسم کې ابو جیب ولډا کولی د جوارو په موسم کې ول جوارونه را چلول او دا ابو جیب ولډا کولی او باچا سه بغو په کټ کې ډډه والی وا چرګان به ولالول علالول په خو دا پارمی چرګان نو ملکی چرګان به ولالول غوړی او کوچ او ماستو هغه به ولراړل او په ګټونو کې بناستو زمونږه پښتانو زمونږه مشرانو
هغه مولا چاپیانې کولې او هغه په خپ آرام ناسو او پښتانه هغه مولا دا غنم را جمع کول او بوجای به لړ کولې چې کله به بوجای ډکې شوې واته بوجای دا به یو چم نه ډکې دي نو چې واته بوجای به ډکې شوې بیا به زمونږ مشران هغه براوله کېدل غویان به تیار کړل او پاغي باندې به لغه بوجای وړي او کال زیارت ته به ولوړي کاکا سیفتا او په دې باندې به زمونږ مشرانو فخر کو چې د باچا صاحب غنم می وړل د باچا صاحب جوار می وړل او باچا صاحب په وی باندې کینو پرېړه کې به کینو او زموږ د پښتانه زموږ د مشران دا ورسره پیادل روانو دا ملک داسې تیارو او چې کله باچا صاحب راته نو مولا صاحب اغله به چرته یا یو کمیس راړو یا به ول یو صادر راړو نو مولا صاحب بیا په جمعات کې اعلان وکړ چې لګا دا ور ډیر نیکان خلق ته او د دې د نیکان ور پتا سو باندې نظر دی خیال کوي نو امیان خدغه سي سادهګان نو ای بوله بیا ډبل زور کو په خوا به زمونږ د علاقو د بنجاریان راتل بنجاریان سیکلی به ورسره او په سیکلو پاغي کې به بچي وي دنداسي نکریزي رانجو
دې چې په جماعت کې تعویذونه دې کوي په موږ باندې پیسې دیخلی په قران دیخلی په تراو دیخلی په ختم دیلی او اٹه ځان لبس دغه جماعت جوړ کړی دی نو خبرم دا کوله چې دی مشرکینو په فصل کې او په ډانګرو کې د الله برخه جوړه کړی و بزعمهم په خپل خیال باندې سو قران او حدیث ورسره نو په خیال دا غي دا او د الله برخه ده او دا د الله سره وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د باباګانو او زمونږ د درگاہونو برخه ده او دویم ډیرې به جوړو د خپل درگاہونو لات بابا منات بابا غزا دا غي په نوم باندې به جدا ډیرې جوړ کړو فما كان لشرکائهم اوس دا غي هغه خباست تاسو ګورئ تر دې پورې خټي کوا چې دا الله برخه جوړ کړی و د باباګانو هغه برخه جوړ کړی و دا باطل و دا الله برخه د الله زکات خټي کو خود باباګانو هغه برخه اړه دا غي غیسا خدا مخ ورپسې بیا وګورئ فما كان لشرکائهم هغه عیسی چې هغه به د باباګانو د دی فلا يسمع الا الله هغه به نه یو ځای کول د الله عیسی سره وما كان لله او هغه عیسی چې و د پاره د الله فهو يصلون هغه به یو ځای کول الى شرکائهم دغه باباګانو عیسی سره څه مطلب چې کوم عیسی هغه به د باباګانو او د درگاہونو بوا نو هغه به د الله زکات سره نه یو ځای کولا کچره د بابا د عیسی نه به زکات لاله نو زر زر براو لګیدل او د بابا عیسی به ته جدا کړه ای بابا سره اک تک ته او بابا ضرور دی او بابا ګوره صبر نه کوي نو د الله د زکات نه به د بابا عیسی زر را جدا کړه دا ډیر ضرور دی او سره اک تک ته وما كان لله او هغه عیسی چې و به د پاره د الله زکات فهو يصلون هغه به یو ځای کو الی شرکائهم هغه برخه د باباګانو سره او کدا الله د زکات نه بچرتا ته باباګانو هغه برخه ته لاړه نو هغه به بیا پری خو دی دا وی الله صبر کوون کې ذات ته الله ارحم الراحمین دی خیر الله سنوي خو بابا سره اک تکته دا د عربو د مشرکینو حالت ته نن تاسو ګورئ زمونږ مسلمانان ټول دي داسې او کنه زمونږ په سرات کې خو الله رڼاګانې راوځي د شیخ القرآن د وجدا او د استاد د وجدا خو په پنجاب کې ورسي تاسو ګورئ او په سن کې تاسو ګورئ چې هغه دومره د الله نه نه یریږي چې څومره هغه د باباګانو یریږي څومره هغه د داتا گنج بخش نه یریږي څومره هغه د معین الدین اجمیری نه یریږي څومره چې هغه د لوی ځوان نه یریږي ته خدای نه دومره نه یریږي چې څومره د باباګانو
دا غي لوخي ويندي دا غي زيونه جارو کوي دا غي سالوي ساتي دا غي زندگی دا غي ژوند نشته مشرکین ته وجل د اولاد خسته کړو چا ورته خسته کړو دی باباګانو د مشرکین ورته خسته کړو روحاني تور خپل بچي وجلو هغه زندگی هغه ژوند هغه ولا ختم کړو او وینځتوب دغه ژوند دی ولا ور کړو قتل اولادهم یا قتل اولادهم نه مراد خسته شوی دی ډیرو مشرکینو ته وجل د اولاد دی چا ورته خسته کړی د خپل باباګانو چې دغه بدني تور خپل بچي وجل روحاني تور خپل بچي وجل خو بدني تور خپل بچي وجل پارابو کې دا طریقه وا چې یو سړی به لز بچیو شو نو هغه لسم بچي هغه به د بابا او د درگاه پر باندې حلالو هغه پیغمبر علی السلام وی ان ابن الذبیختین زدا هغه دو اولاد يم چې هغه باندې حکم د ذبح شوی دی یو اسماعیل علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام د الله په نوم باندې ذبح کو لکه رسول سورۃ صافات کې آیت نمبر 102 کې بیا راځي او یو زما پلار عبد الله سے بغلو یو واقعیا ده استادجی سورۃ مائده کې غالبا کړی و چې عبد الله سے زما په پلار باندې ذبح حکم شوی او دا واقعیا د استلو خان بیا یو طرف ته شو او عبد المطلب سے عبد الله بل طرف ته کو چې په سلام ځل باندې اس کواشو ناغه په خانو باندې راوتی دا او عبد الله سے باندې راونوتی دا په دې طریقه باندې عبد الله سے د پیغمبر علی السلام لا والد سے په دې طریقه باندې خلاص شوی دی نو خسته شو مشرکین ته وجل د اولاد د چا ورته خسته کړو هغه درگاہونو هغه باباګانو شیخ القرآن د الله بخي موږ استاد نور په درسونو کې په دورو کې موږ ورو په درسونو کې د استاد نورو شیخ القرآن موږ په پنجاب کې او د شیعاګانو د عاشورا شروع په دې کې یو شیراغه خپل بچي د سټ نه راونیسو او چاړې پکې خو د بنام حسین او جسنګ په چاړو کې خو د لالو نه خو د پیرامن ډکړه خضر دې داسکه وې دا په حسین په نوم باندې لالوم کنه خضر دې زاغ واشه ته یوازستانه خو نه پیدا دا خو درته زما زیم دی یوازستا بچي خو نه دی زما بچیم دی ایموږ خو بیا به ګوره خپای هغه د ځان نه خپا کیږم چې سکه وکا ایموږ خپا به نه خپا چې کلب شون دا چې په سینه کې دا چاړه ځانه بنا حسین اجازه نه راګي ځان زبا کوم حسین په باندې نو خسته شو مشرکینو ته ډیرو مشرکینو ته خسته شلو بچي وجل او چا ورته خسته کړو شرکا او هم خپل باباګانو ته قران نه مخې ډیره تیری ګوره دا تاسو شکر وباسئ د الله رحم دې پتا د الله فضل دې پتا چې د استاد غونډه کې شیخ القرآن غونډه کې شخصیت الله په دې ملک پیدا کړی کو استاد او شیخ القرآن نو بم زکات نو ورکول د باباګانو اړې بم ورکولې بچي به روحاني تور وجل او بدني تور بم خپل بچي وجل خدا د قرآن رڼاګانې دی او د اکبرستو مهنتونه دي چې نن تاسو دا نوې خبر ښکاری دا تاسو بل شان خبر ښکاری نو معنا دا وکذالک خبرم دارنګ دا خسته شوی دي ډیرو مشرکینو ته قتل اولادیم وجل د اولاد دی شرکاهم هغه باباګانو دی یردوم دې د پاره چې الله کی دی د پاره چې الله کی دی وليلبسوا عليهم او دې د پاره چې ګډ وډ کی په دې باندې نو مغه صحیح دین دی یردوم دې د پاره چې الله کی دی روحاني طور دا وجل د بچو د باباګانو او درګاونو خسته کلی سره چې روحاني تور ختم کی روحاني تور مړ کی او دویم وليلبسوا عليهم او د پاره چې ګډ وډ کی په باندې دین او هغه صحیح دین دی هغه صحیح دین هغه پتر دین چې کوم صحیح دین د توحید دین او درد د شرک دین چې هغه په ټول خلق کی او ټول په ګډ وډ کی ولو شاء الله او خو د الله ما فعلوه دی بدا کار نو کړي څه مطلب د الله خو خدا چې مشرکین هم دغه د بابا اړې مور کوي د بابا اړې مور کوي د الله زکات ور کوي مشرکین د بابا په نوم باندې خپل بچی موجي د الله خو خدا دې کې منګه معنا کوو د استادجی ولو شاء الله خو خو د الله په زور باندې ایمان ما فعلوا دی بدا کار نو کړي خو په دنیا کې الله ټیم ور کوي وخت ور کوي مهلت ور کوي چې ورګه دې سکی په خپل اختیار باندې دې سکی
منقاد کیږي تابعدار کیږي او کنه په خپل انات په خپل اختیار باندې زده انات کوي کفر او شرک کوي فزرونو پریدي لرا اما یبترون او هغه دې درو جوړي دریم خباست وکالو وای دی ازي انامو دا ډانګر وحرسن او دا فصل هجرن باندې په منګ باندې ته مشرکین په عقیده داوا چې ډانګر په ځان باندې بند کړو دا صاحب دا وسیله ده دا حام دی او دا بهیره ده سورۃ مائده کې آیت نمبر 102 کې هغه بهیره صاحبہ وسیله حام هغه تیر شو نو مشرکین ډانګر د باباګانو په نوم باندې بند کړیو او د باباګانو په نوم باندې پری خلیو وحرسن او فصلونه د بابا په نوم باندې پری خلیو جدادونه او فصلونه هغه د بابا په نوم باندې پری خلیو د میا ګلو بابا ورته د میا عمر بابا د میا ګلو بابا دې څومره جدادونه دي او دې پښتنو د هغه په نوم باندې ورکړي دي ته دې میا عمر بابا په شیرګل کې تقریبا 32000 کنال دا د میا عمر بابا په نوم باندې دي داغه طریقه سوا چله دا چې په غزا کې د پښتنو دا ډېر په خواخ دا کار شو ډېر په خوا دا کار شوی زموږ مشران سره دا کار شي 32000 کنال زمکا هغه د میا عمر بابا په نوم باندې ده پاګې باندې بس سیلابونه راتلل او دا هغه فصل دا هغه غار سبه تباکل نو دغه بادشاہان او دغه باباګان دی ورته وی دا د میا عمر بابا په نوم باندې ولیکي نو بیا به باندې سیلابونه او د فصلونو باندې تبا کیږي هغه ناپوه خلکو ساده خلکو یو پویدل دا نو هغه راولا کېدل او په کاغذ کې میا عمر بابا په 32000 کنالو لیکل هغه ټول ازمکه ورپسې کړه نن هغه ځای خلک هغه اصلي خلک او کاپ والله داغي باقاعده برخ ور کوي باقاعده داغي حصہ ور کوي او ډیر کیسونه په کړو خو هغه حل کیږي نه نو قران کریم وایي دا سه نور چې کوم نه مانکی پیران دي نو دغه خلکو په نوم باندې چې څومره فصلونه او څومره غوان او ډانګر زمونږ د پښتنو ورکړي دي د بامخیلو چې کوم میاګان یا غم ډیر لوی پیران دي دا غي په نوم باندې زمونږ پښتنو چې څومره فصلونه او څومره غوان او ډانګر او څومره زمکي ورکړي دي دا ټول نه پوهه د وجه نه د جهالت د وجه نه وکالو ایدی ازیانامو دا ډانګر حرسن او فصل هجرن باندې په باندې هجرن فعل دی او په معنا د مصدر دی مهجورن هجر یهجرو هجر یهجرو فعل دی او په معنا د مصدر دی مهجورن دا فصل او
نو بیا به سړو خوړله او ښځو به هم خوړله. ولې وایي ځکه اوس دا ښځې دا مادي وخوري دا جینۍ وخوري که نه نو که لوری کېږي نو بیا به مړه لور کېږي. چې کله به مادي ژوندی و صرف سړو به خوړه او ښځو به نه خوړه، خو که چېرته دا مادي به مړه پیدا شوه د ګډې بیزې نه یا د غوا نه یا د میخې نه نو که مرداره او بیا به سړو هم خوړه او ښځو به هم خوړه. وایي که اوس نه د دې جینۍ کېږي نو مړه جینۍ به یې کېږي، ژوندی جینۍ به یې نه کېږي. دا خباثت و په هغې کې وحرموا سيجزيهم وصفهم زر چې سزا به ورکړو دی ته وصفهم د بیان د دی وصفهم بوصفهم سيجزيهم بوصفهم زر چې سزا به ورکړو دی ته بوصفهم د دی د دی بیان دا دی چې کوم بیان وکړو دا دی چې کوم دروغ وي د دې سزا به الله درکوي و مشرکه. انه یقینا د الله حکیم حکمت والا ذات دی علیم پوه ذات دی. قد خسر الذین په دا سره تاوان کړ تاوانیان دي کسان قتلوا اولادهم چې وجلي خپل بچي صفان په بیوقوفتیا سره بغیر علم بغیر د دلیل نه. قد خسر الذین تاوانیان دي کسان چې وجلي خپل اولاد روحاني طور خپل بچي وجلو یا بدني طور خپل بچي وجلو علمي طور خپل بچي وجلو چې قران له نور اوستي درس له چرته نور اوستي صفان د وجه د بیوقوفتیا نه بغیر علم بغیر د دلیل نه. دا ډیر لوی تاوانیان دي چې خپل اولاد روحاني طور وجه یا علمي طور وجه نو دا ډیر لوی تاوان یو کو. وحرموا او حرام کړل ما رزقهم الله هغه چې رزق ورکړو دی تعالی ابتراء علی الله ابتروا ابتراء علی الله دروغ جوړ کړ په دروغ جوړولو باندې په الله باندې قد ضلوا په دغه ځای گمراه شو وما كانوا مهتدين او نو دی لار مندون کی. وحرموا او حرام کړل دی ما رزقهم الله اج دی رزق ورکړو څه مطلب تحریمات العباد جو کړل الله ولا پاک رزق ورکړو سپار رزق ول الله ورکړو غنمونه ورکړو جوارونه ورکړو فصلونه ورکړو ډانګره ول ورکړو او دی حرام کړل ابتراء علی الله ابتروا ابتراء علی الله دروغ جوړ کړ په دروغ جوړولو باندې په الله په له دروغ جوړ کړ ځان نه تحریمات العباد جوړ کړ. قد ضلوا فتاک سے گمراه شو وما كانوا مهتدين او نه دی لار مندون کی. ته مشو بس نن سبق کې منګه سورۃ انعام تقریبا 140 آیت پورې اشپغم عقبه منګه ذکر کړه چې پتا باندې ولال شي حاکمانو څخه او حاکمانو څخه پتا باندې رپورټونه وکي پتوې بدر باندې وکي خو پکې ما غمجن کېګه ما هغه حاکمان هم ستال الله ملګری شي او په دې عقبه کې به الله تعالی کامیاب کی. چې کله اشپغم عقبه ذکر کړه نو بیا خباثتونه شروع کړل د مشرکینو د آیت نمبر 146 نه د مشرکینو خباثتونه او پلیتای شروع کې سلور 15 خباثتونه داغي ذکر کړل. یو خباثت دا چې د الله برخه به مرکوله زکات او د بابا برخه به مرکوله. دویم خباثت داغي داو چې خپل بچی به وجل روحاني تور وجل بدني تور وجل علمي تور وجل چې قران لین راوستدل او دا ورته چا خسته کړو هغه باباګانو هغه منجورانو هغه ورته دا خسته کړو. دریم خباثت داغي داو چې ډانګر او فصل په ځان باندې بند کړو ډیر ډانګرو ډیر فصلونو چې په ځان باندې بند کړو ته ډیرو ډانګرو سورلې په ځان باندې بند کړې وي لکه خام چې دا دې باندې بابا نظر دې باندې سورلی نه کوو. بل خباثت سلورم خباثت داغي داو چې د ګړي بيزي یا د غوا د میخي په خېټه کې به مادي و هغه به سړو خوړو او خزو باندې خوړو وګ زبونږه خزي وخوري بیا به د جنګای کیږي الله کې بده کله جنګای کیږي خدا دغه خباثت او دغه شرک او کفر او کو شر دغه مادي به مړه پیدا شو نو سړو خزو بیا شریک خوړل اوس کو جنیم کیږي نو هغه به مړه کیږي ان شاء الله راتلونکي جمعې باندې کوم درس ته نو غسلورشتم او پینشتم دلیل عقلی 24 او 25 دلیل عقلی فالحمدلله فلا کاشف له الا هو انما الهكم ان الهكم لواحد الحمدلله هغه داوله توحید باندې سلورشتم او پینشتم دلیل عقلی به ان شاء الله راتلونکي درس کې ورته ان شاء الله اوس ته تفصیل کوي.